салом алейкум дӯстон ва ҳамкасбони муҳтарам. Инак имрӯз вебинари навбатӣ ва забони тоҷикӣ барои кормандони васоити ахбори оммаи Тоҷикистон баргузор мешавад. мавзӯи имрӯза таври огаҳӣ доред бахшида шудааст ба асосҳои журналистикаи чандрасонаӣ ва дар доираи ин мавзӯъ шумо бо имкониятҳои онлайнӣ барои кор бо акс, садо, видео, графика ва инфографика маълумоти фароғ мегиред. вебинарро рӯзноманигори бо таҷрибаи чандрасонаӣ Аҳлиддин Салимов мегузаронанд. ин кас тренингҳои гуногунро дар Тоҷикистон, Осиёи Марказӣ ва Аврупо гузаштаанд ва бештар аз 10 соли собиқаи корӣ доранд дар рӯзноманигорӣ. дар васоити ахбори гуногуни Тоҷикистон кору фаъолият карданд. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, агар саволе ба Аҳлиддин пайдо шавад ба тренери имрӯзаи мо, ҳатман ба ҳамон тугмачае ки дар қисмати болоии экрани шумо ҷойгир шудааст таҳти унвони вапроси зер кунед ва дар он ҷо саволи худро нависед ва дар фарҷоми вебинар ба ҳамаи саволҳоятон худо хоҳад ҷавобам мегиред. инак ман суханро медиҳам ба Аҳлиддин Салимов. марҳамат Аҳлиддин, шуморо гӯш мекунем. салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастед ва шурӯъ мекунем ба вебинари имрӯзаи мо. апаи Лола лутф кардан, моро муаррифӣ кардан, ташаккур. тавре медонед, мавзӯи мо рӯзноманигории чандрасонаӣ ҳаст. хуб, ниёз ба такрори муаррифӣ нест. журналистика дар қарни 21 дучори таҳаввулоти чашмрасе шудааст. агар замони рӯзнома, радио, телевизион воситае буданд ки ҳар кадом ба ниёзҳои мухотобонашон посух мегуфтанд, акнун ҳар сол ки мегузарад марз миёни инҳо камранг мегардад бо сабаби рушди технология. акнун мо вориди рӯзноманигории лаҳзаӣ ё чандрасонаӣ шудаем. бо истифода ё кӯмаки шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар таҳаввуле ки дар нуқтаи дурдасти ҷаҳон рух медиҳад, дар камтарин лаҳза он дар ҷаҳон дастрас мешавад. хуб, чӣ зарурат ба чандрасонаӣ аст? замони достон сароидан ё матни зиёд навиштан гузашт. имрӯз мардум фурсат барои мутолиаи бештар надоранд. ба ин хотир аз тариқи дидорӣ, яъне визуализатсия, тасвирсозӣ ба забони тоҷикӣ, пешниҳоди иттилоъ муассиртар аст. имрӯз ҷаҳон дар самти журналистика ҳатто аз чандрасонаӣ ҳам пешрафтатар шуд. агар шумо аҳамият дода бошед, VR меган virtual reality, масалан бо истифодаи дастгоҳҳои иловагӣ бинанда худро дар ҳамон мавқее ки аз он ҷо гузориш медиҳанд рӯзноманигорон, дар ҳамон ҷо мебинанд бо истифодаи масалан махсус дастгоҳое ки шумо метавонед гӯшии телефонро дар он ҷо монед ва бо тоб хӯрдан атрофи ҳамон марказро бибинед. хуб, чандрасонаӣ чист? чандрасонаӣ ин иборат аст аз матн, графика, садо ва видео аст. тавре дар графики зер мебинед, яъне ҳар чизе ки мултимедия шуморида мешавад дар доираи ҳамин чизҳо аст. таърихи чандрасонаӣ. ин гузорише ки шумо дар акс мебинед, соли 2012 дар бо нуфузтарин расонаи дунё New York Times пахш шуд бо номи Snowfall. як таҳаввулоти ҷадида ба вуҷуд овард. масалан дар ҳафтаи аввал ҳамин гузориш бештар аз миллионҳо бинанда дошт. як самти муайяна дар журналистика ба миён овард ва ин қадам боис шуд ки дар тамоми дигар кишварҳо чандрасонаӣ омӯзонида шавад ва истифода карда шавад. муруре ба таърихи омӯзиши рӯзноманигории чандрасонаӣ дар Тоҷикистон.
کوشش های قبلا شد از جانب مثلا استاد سلیم ایوبزاد، الیمنت های مولتی مدیا آموزانیده شد و در روزنامه‌نگاری بیرون مثلا جدید آنلاین فکر میکنم که اونها اولین شده چند رسانه‌ای را استفاده کردن در سامانه و نشان دادند که مثلا با استفاده صدا، عکس، نوار میشود یک اطلاع را به شکل بهتر به خواننده رساند. در تاجیکستان باشد به طور پوره اولین بار از جانب کارمندان مکتب مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان اصری 21 چند رسانه‌ای به طور کامل آموزانیده شد و بعدا از طرف دیگر سازمان‌ها مثل خامه، IWPR، نانسمیت، سازمان‌های بین‌المللی. باید ذکر کنم که در سمت مثلا دیتا ژورنالیستیک اولین بار در تاجیکستان تشکیلات جمعیتی خامه به ژورنالیستان آموزش دادن، یعنی این برتر از چند رسانه‌ای آموزش دادن و امروز در ژورنالیستیک تاجیک این سمت نو تجربه می شود. خب کار با متن عنصر اساسی چند رسانه‌ای است. انتخاب درست کلمه ها می توانند برای بهتر رساندن اطلاع کمک کنند. متن باید فهم‌آور باشد، برای اینترنت نوشته شود. چرا برای اینترنت؟ مثلا ما تجربه داریم در روزنامه متن می‌نویسیم ولی در اینترنت خصوصیت‌های خود را دارد. اگر شما زیر یک عکس مثلا شرح بدید که این عکس چی هست، شما نمیتوانید که یک ابزاط نویسید، یعنی محدودیت دارد. شما بیشتر از یک جمله کوتاه نمیتوانید شرح بدید. یا همچنین در ویدیو، شما وقتی که در ویدیو متن همچون سوبتیتر مینویسید اونجا زیاد نمیتونید کلمه ها رو استفاده کنید. خب کار با صدا، اودیو. صدا مواد ما را کامل میکند. مثلا شنونده بعد شنیدن صدا اطمینان پیدا میکند و معلومات آورده ما، یعنی صدا از دوری به شنونده معلومات آید لحن گفتار، یعنی با احساسات حرف میزند، پاوزه دارد و همچنین صدای اطراف. وقتی که شما از یک مکان گزارش میدید، چه کنفرانس هست چه یگان واقعه هست، صدای اطراف، صدای گوینده بسیار مؤثر است. وقتی که بیننده مطلب شما صدا را مثلا میشنود و اطمینانش بیشتر میگردد. کار با نوار، ویدیو. طبق تحقیقات متخصصان 50% آدمان بعد دیدن 10 ثانیه اول از ادامه تماشای نوار دست میکشند. همین 10 ثانیه بسیار نقش مهم میبازد برای مثلا نگاه داشتن بیننده. همچنین قاعده دقیق برای طولانی بودن ویدیو وجود ندارد. هرچی میتوانید ویدیو را کوتاه کنید، یعنی از همون لحظه که در نوار هست اهمیتی بیشتر دارد همون بگذارید. و حتی ما در تاجیکستان به نظر من حتی فکر مثلا مگابایت بیننده ما فکر کنیم، چون که اینترنت گران است. از همین نظر مثلا کادرهایی که اون اهمیتی چندین درجه دارد از مثلا استفاده آن میتونید خودداری کنید وقتی که ضرورتی مثلا بودنی همون در نوار بلند نیست. کار با نوار، وقتی امکان دارد از شتاتیف استفاده کنید، از میکروفون استفاده کنید و قبل از ثبت سنجید که میکروفون شما کار میکند یا نه. روشنایی مثلا همان محیط در نظر بگیرید. با اتاق وقتی که شما یک مصاحب دارید در اون اتاقی که او کار میکند با نوار گرفتنی هستید، اون حتما در نظر بگیرید که مثلا روشنایی چه خیلی هست، مقابل روشنایی به نوار نگیره در حالتهای مثلا معین. ولی حالتهای مخصوص باشد شما اگر چهره اون نشان دادنی نیستین میتونید از روشنایی
استفاده کنید و در مقابل روشنایی بناوار بگیرید. از کنج بناوار بگیرید. مثلا وقتی شما یک خانه می روید میخواید یک همون محیط در عموم بناوار بگیرید، از کنج بناوار گرفتن بسیار بهتر است. از پلان ها مثلا крупный план هست، средний общий، بعدن детальный план هست. اینا هم به نظر بگیرید و هنگامی مثلا از یک کادر به کادر گذاشتن این پلان ها، این نقشه ها به شما کمک میرساند تا که مثلا یک نفر حرف زده ایستاده است و تا آخر همون حرف میزند، این بیننده را مثلا میگریزاند. از زوم استفاده نکنید. وقتی هر چقدر میتونید نزدیکتر به محاسب شینید و از زوم استفاده نکنید تا که به صفت مثلا ویدیو تاثیر نرسانید. حرکت باید داخل کادر صورت بگیرد. وقتی که یک ابیکت حرکت میکنه، مثلا ابیکت های عادی، شما طور کامera را نگاه دارید که حرکت در اونجا صورت بگیره، برابر اون حرکت نکنید. یعنی حالت های مخصوص است که ضرورت داره شما هم حرکت کنید. کار با عکس و گرافیک. اینترنت خودش یک رسانه بصری است، ویزوالی. باید مطمئن شوید که به اندازه کافی عکس دارید. مثلا میخواید در مواد چند رسانه‌ای تان استفاده کنید. هر کدام از این عکس ها میتوانند پاسخگوی متنی زیاد باشد. عکس میتواند کامل کننده نوشته باشد. وقتی که شما فکت میبیارید
алло, мана мешунавед? дӯстон, каме мушкилиҳои техникӣ дар система пайдо шудааст, вале ҳозир ҳама яктарафа мешавад ба фикрам мушкилӣ ва аҳлиддин корашро идома медиҳад. ягона чизе ман мехоҳам илова кунам ки сабти ин вебинарро ҳатман дар newreporter.org шумо пайдо мекунед баъди фарҷоми вебинар, лекин ҳатман то охир гӯш кунед ва ба саволҳои худатон ҷавоб диҳед. албатта барои ман ягон ҷо пош намехӯрем, дар ҷойҳои худ меистем ва интизор мешавем. аҳлиддин тахмини 1 дақиқа пас аллакай пайдо мешавад. барои ман ташаккур барои сабру таҳаммулатон ва мефаҳмед ки техника на ҳамеша аз мо вобастагӣ дорад. ҳозир ҳамааш дуруст мешавад. ҳамаи шумо ташаккур. ҳозир аҳлиддин медарояд. худо хоҳад. خب باری دیگر سلام دوستان عزیز. خب این مشکل تکنیکی دیگر نمیشه مهم اصلاح شدیم که ما افیر که هست. خب من چند سلاید پیشتر می روم تا که کسانی که صدای من نشنیدن از اونجا شروع کنم. خب کار با متن عنصر اساسی چند رسانه‌ای است. انتخاب درست کلمه ها می توانند برای بهتر رساندن اطلاع کمک کنند. متن باید فهما باشد و باید برای اینترنت نوشته شود. برای چی برای اینترنت؟ چون که وقتی که شما میخواهید یک عکس شرح دهید، آنجا از نظر تکنیکی محدودیت دارد. شما از چند سیمبل بیشتر نمیتونید استفاده کنید و در روزنامه در مثلا مجله شما میتونید سرلوحه را 3 قبط و 4 قبط هم مثلا پیشتر تجربه میشد کنید، ولی در اینترنت اون محدودتر است. یعنی با حسن مثلا همون مواد تاثیر میرساند، همچنین دقت جلب کننده نمی باشد. اودیو صدا مواد ما را کامل میکند. وقتی که شنونده مثلا در مواد چند رسانه‌ای ما صدا را میشنود، صدای مصاحب رو، اون اطمینان پیدا میکند که فکت هایی که شما آوردید اونها دروغ نیستند و اون کسی که حرف میزند واقعی هست و صدای اطراف نیز بیانگوی مثلا همین واقعیت بودنی صدا رو میدهد. وقتی که شما گزارش از یک بازار میدهید یا که از مکان یک واقعه، صدای اطرافی خاصی خودش هست. وقتی شما استفاده میکنید اون مواد شما را کامل میکند. کار با نوار. طبق تحقیقات متخصصان 50% اونهایی که ویدیو میبینند بعد از دیدن 10 ثانیه مثلا ویدیو از ادامه دیدن اون دست میکشند. همین 10 ثانیه بسیار نقش مهم میبازد تا که شما بیننده رو دارید. طوری که گفتیم ما باید فکری مثلا مگابایتی خود همون بیننده رو کنیم. طوری میدونید اینترنت در تاجیکستان گران است و اون کادرهایی که لازم نیستند اونها را قطعی کنیم، یعنی به جیب بیننده تاثیر نرساند. همچنین قاعده دقیق در مورد طولانی بودن ویدیو نیست، یعنی 1 ساعت باشد، 3 دقیقه باشد، 1 دقیقه باشد نیست. هرچی میتونید اون ویدیو را کوتاه کنید. وقتی امکان دارید از شتاتیف استفاده کنید و شما اگر شتاتیف ندارید مثلا لرزش دست، لرزش در ویدیو تاثیری همون نواره میکنه. از میکروفون استفاده کنید. قبل از ثبت سنجید که آیا واقعا میکروفون شما کار میکند یا نه. روشنایی در نوار در نظر بگیرید. با اتاق و خانه با سر و روی مصاحب اهمیت دهید. وقتی که شما یک اداره یک نفر ثبت کردنی میشوید، در اداره کاری شما ببینید که همون فونی که اون حرف میزنه چه خیلی است،
روشنایی، تاثیر روشنایی، اینا در نظر بگیرید. خب اون طلباتی که مثلا باید ویدیو کامرای شما باتریش خوب باشد، خوبای برق داشته باشد، این چیزایی هست که ما روزنامه‌نگاران حتما پیش از رفتن به کار باید اهمیت بده. مثلا دیکتافون ها ما جای داشته باشن، فلشکه ایلاوگی داشته باشیم. این چیزا هست که ما مثلا تکرار نمیکنیم، باید همش درست باشد. از کنج به نوار بگیرید، از پلان ها استفاده کنید، مثلا کروپنی، سریدنی، общий, детальный план ها. هر کادر رو از 10 تا 15 ثانیه ثبت کنید. وقتی که شما کادر کوتاه میگیرید برای مثلا разбивка، جدا کردن همون کادر، کوشش کنید که از 10 تا 15. مثلا اون اپراتورهای پروفسیونال 5 ثانیه میگیرن. یعنی ما روزنامه‌نگاران وقتی که تجربه کافی نداریم برای اینکه کادر تا 5 ثانیه گیره، مثلا وقت در تجربه اگر 10 ثانیه گیریم، از این 10 ثانیه ما میتونیم 5 ثانیه کادر خوب یابیم و در نوار استفاده کنیم. از زوم استفاده نکنید. وقتی شما زوم استفاده میکنید تاثیر به صفت ویدیو میرساند. حرکت باید داخل کادر صورت بگیرد. وقتی که شما مثلا با یک نفر صحبت میکنید، اون سرش رو میجماند و از کادر بیرون میرود، باز کادر میبیاد، یعنی برابر همون شما کامera را تاب ندید و در این موردها مثلا داشتن اشتاتیف بسیار کمک میکنه. کار با عکس و گرافیکا. اینترنت یک رسانه بصری است، ویزوالی. باید مطمئن شوید که با اندازه کافی عکس دارید. هر کدام از این عکس ها میتوانند پاسخگوی متنی زیاد باشد. عکس میتواند کامل کننده نوشته باشد. خب شما وقتی که درباره پرتو ها در کوچه های شهر دوشنبه میخواید یک گزارش چند رسانه‌ای کنید، وقتی که متن میبیارید، صدا میبیارید، وقتی عکس و نوار نیست، اون صفتی که با این میشود پیشنهاد کرد گزارش رو، اون صفت مثلا نمیشود. وقتی که شما عکس میبیارید، بیننده میبیند حالتی همون پرتوها در کوچه های شهر و اطمینان پیدا میکند که گزارش کرده شما دروغ نیست. عکس و گرافیک. خب تا حد امکان نوشته ها و دوده ها را در شکل گرافیکا، یعنی اینتراکتیوی، زنده بسازید. گرافیکا امکان میدهد که یک متن بسیار بزرگ را در شکل یک قالب مثلا گرافیکا به خواننده پیشنهاد کرد. دیاگرام از همه عادی و از همه معمولترین پیشنهاد اطلاع در تصویر دوده ها گفته می شود. مثلا شما با استفاده دیاگرام ها میتونید تفاوت نشان بدید. مثلا نرخ سبزوات در بازار را شما مواد چند رسانه‌ای کردنی هستید، میتونید ماه با ماه نشان بدید که کارتوشکا مثلا ماهی دکبر سال 2016 چند سوم بود، سال 2017 ینوار چقدر شد. یعنی تفاوت بیننده میبینند و در کجا نرخ بالا شد اونا میفهمند، به خوبی از خود میکنند. معلومات تصویری رو مثلا معاینه سری انسان 60,000 مراتب زودتر قبول میکنند نظر به متن. طور در پریزنتاسیون میبینید اینجا عکس از سب هست و نوشته همون. اگر شما نوشته را بینید سب و وقتی گرافیک همون را بینید، معاینه سری ما 60,000 مراتب زودتر گرافیک را قبول میکند و فهمانده است. چند رسانه‌ای چخیل آماده کرده می شود. خب یکم ایده میگیرید. ایده را ژورنالیست خودش میتوند با وجود بیارد یا که از خود محرر سفارش بگیرد که در کدام موضوع
مواد چند رسانه‌ای بسازد. دویم قدم آموزش همون ایده است. شما اینم خیلی مواد چند رسانه‌ای کردنی هستید. چند رسانه‌ای برای سایت کردنی هستید یا که برای تلویزیون. من در ادامه در مورد چند رسانه‌ای در تلویزیون خواهم گفت. خب بعد اون آماده میکنید، بنوار میگیرید، مینویسید، تحقیق و تدقیق میکنید. بعد اون نشر و قدم بعدی بازخورد، فیدبک به زبان انگلیسی، یعنی اون چیزی که نشر کردید چی تاثیر رسونده، از طریق کامنتاری ها شما میتونید فهمید. خب همون موضوعی که مثلا پرتاب ها در کوچه های شهر شما وقتی که شما مواد تهیه کرده نشر شد، پیگیری که چی تاثیر رسانده، اون پرتاب ها رو مثلا گرفتند یا که نه باقی ماند، برای چی؟ شما در ادامه میتونید باز مواد الهاگی نویسید که هنوز هم مثلا مشکل جای دارد، مسئولین دیده نگرفتن، مثلا به نظر نگرفتن مواد ما رو، مواد چند رسانه‌ای. چی مهارت ها را یک گزارشگر چند رسانه‌ای باید داشته باشد؟ خب مهارت های نوشتن خود را تقویت دادن، مثلا برای روزنامه نوشتن و برای سامانه نوشتن، اینا مهارت میخواد. فهمیدن چگونگی پیشنهادی گزارش، مثلا شما چگونه میخواید گزارش را آماده کنید. تا آنجا میتواند با نوترین امکانات آنلاینی و برنامه ها آشنایی پیدا کنید. مثلا وقتی شما میخواید یک چند رسانه‌ای سازید، باید هنری کار با عکس، منتاژ ویدیو، کار با آدیو، کوتاه کردن، تازه کردن، این چیزا، این مهارت ها را باید مثلا یک گزارشگری چند رسانه‌ای باید بداند. استفاده از آمار را باید بیاموزد. مثلا نه هر نفر میتواند آمار رو با آمار کار کند. این هم مهارت است که ژورنالیستی چند رسانه‌ای باید داشته باشد. از هر نظر مثلا موضوع را آموختن. در روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای البته داشتن مهارت یا دانستن چگونه ثبت کردن صدا و یا تصویر و کار با گرافیک بسیار اهمیت دارد. حتی ما ژورنالیستان باید معلومات درباره دستگاه‌های ثبت صدا، مثلا نمودهای دیکتافون، تلفن‌ها، فرمت‌های مثلا صدا MP3 ثبت کردن لازم است و این چیزا باید دونیم. و نواربرداری و عکاسی داشته باشیم، مثلا درباره عکاسی کدام فتاپرات ها چی مخصوصیت ها دارند، کدام ویدیو کامera ها با کدام فرمت های ویدیو کار میکنند، یعنی ثبت میکنند. این چیز، این مهارت هم ما باید داشته باشیم. تلفن ها پیشتر بودن، مثلا فرمتی 3GP ضبط میکردن، حالا علاقه فرمت های MP3 این چیزها و 3D و دیگر فرمت های امروزی. فرق مواد چند رسانه‌ای از غیر چند رسانه‌ای در چی است؟ استفاده مواد چند رسانه‌ای آسان‌تر است. مثلا شما اگر یک مواد در سایت پخش کردید، خواننده، همون مخاطب شما، اودیتور شما میتواند از دل خود جایی که برای اون لازم است انتخاب کند و بخواند. شما وقتی گزارش متن می‌نویسید در روزنامه یا در سایت، خواننده علاقه کمتر با زحمت می‌افتد و اون باید دقت کند بیند که کجا مثلا معلومات ضروری اون نوشته شدگی است. وقتی شما چند رسانه‌ای دارید، اون با استفاده آدیو، عکس‌ها، مثلا سلامت‌های خود، بخش‌ها وقتی جدا کرده، اون میتوند معین کند و وقت زیادی خودش را صرف نکند، همون معلومات ضروری را خواند و رود مثلا از پی کارش. معلومات ارشیو در مورد چند رسانه‌ای را برآورده می‌شود استفاده کرد. خب مشکلی ها هنگام تهیه مطلبی چند رسانه‌ای. آماده کردن مواد چند رسانه‌ای زمان بیشتر می‌خواهد. شما وقتی در یک رسانه کار میکنید،
یک موضوع را میدین، 1 ساعت وقت میدین، میگن که نویسیدن یا خبر کنید. شما نمیتونید در دوام 1 ساعت یک مواد چند رسانه‌ای نویسید. 1 نفر من در نظر دارم. شما باید روید ثبت کنید، بنوار بگیرید، اون باید منتج کنید، متن بنویسید. یعنی ببینید هر یک عمل وقت زیاده طلب میکنه. به همین خاطر چند رسانه‌ای زمانی بیشتر میخواد. همچنین معاش بیشتر. شما اگر یک خبر مینویسید برای اون 20 تومانی گنرال نوشتن، وقتی شما یک مواد چند رسانه‌ای را در 1 هفته یا در 1 روز یا در 2 روز آماده میکنید، اون ارزش 50 تومانی یا تا 100 تومانی نداره. حقی بیشتر طلب میکنه، چون که شما زحمت بیشتر کشیدید. همه هنرهاتون هست. معمولا برای گزارش کردن موضوع خبری 1 روز کافی نیست، یعنی خبری چند رسانه‌ای. خب طور گفتم مهارتی مثلا دانش و ابزارهای نو میطلبد. وقتی که همین دانش‌های نو نباشد، اون ژورنالیست نمیتواند که مواد آماده کند. برنامه‌ها و امکانیت‌های آنلاینی برای کار با ویدیو. برنامه پروفسیونالی هست امروز ادوب پریمیر پرو CC. بسیار برنامه آسان است. برنامه پروفسیونالی است که شما میتونید در آن مواد چند رسانه‌ای خودتون را سازید در شکل ویدیو مونتاژ کنید، کوتاه کنید، ایلاوه کنید، کادرها و اودیو افکت ها مثلا ایلاوه کنید. و دیگر برنامه ها سونی وگاس هست، مووی میکر و پیناکل استودیو و غیر. همچنین ادوب افتر افکت هست که در ادامه ما به شما میگویم، اونم کار با ویدیو هست. شما از طریق آن میتونید انیمیشن سازید، افکت ها کنید، دیاگرام و اینفوگرافیک های ویدیویی رو سازید. اون برنامه برای همین ساخته شده است. باز ذکر کنم که اون نفرانی که تازه شروع میکنند با ویدیو مونتاژ، برنامه مووی میکر برای ویندوز هست و بسیار آسان است. شما میتونید در آن صدا اضافه کنید، کادرها را قیچی کنید، کادرهای لازمی را پاک کنید. بسیار آسان است. قدم اول هست برای آموختن کار با ویدیو. امکانیت های آنلاینی کار با ویدیو. اینجا سامانه اول شما میبینید این تبدیل ویدیو به گیف. طور گفتیم مثلا تحولات در ژورنالیستیک. امروز بینندگان بسیار ویدیو ها در فرمت یا که عکس ها در فرمت گیف بسیار میپسندند. در فیسبوک اگر اهمیت دادید، اونجا توگمه است، پخش میکنید و حرکت هست ولی صدا نیست. همین فرمت گیف هست دوستان عزیز. شما میتونید از طریق همین این جور، اگر در تلفظ من به اشتباه رو ندیم، میتونید ویدیو رو تبدیل به فرمت گیف کنید. و دیگر سامانه این ویدیو ریدکتور است. شما ویدیو را در اینجا اپلود میکنید و تحریر میکنید. سوم سامانه هم تغییر فرمت ویدیو است. شما میتونید از این سامانه برنامه را برای کامپیوترتون بگیرید و ثبت کنید. میتونید فرمت ویدیوتون مثلا اگر فرمت کلان است اون خوبتر کنید و در یوتیوب و یا در سامانه‌تون گذارید. کار با آدیو. برنامه بسیار پروفسیونالی این برنامه ادوب اودیشن هست و برنامه دیگر کورل ادیت پرو. دیگر برنامه ها خیلی زیاد هستند که میتونید شما پیدا کنید و از طریق آن با همان ثبت صدایی که شما برای مواد چند رسانه‌ای تون میخواید استفاده کنید، اون تحریر کنید، کوتاه کنید، صداهایی که گوشخراش هستند اون پست کنید، جایی که صدا پست هست اون برای شنونده فهم کنید. این
کارها را می شود از طریق برنامه ادوب اودیشن انجام داد. خب این کار با آدیو آنلاینی هست. یکم سامانه برای تحریر آدیو هست. شما وقتی برنامه ادوب اودیشن یا کول ادیت پرو ندارد میتونید همین برنامه را از طریق آنلاینی صدا را گذرانید و قیچی کنید، ولی متاسفانه سامانه های آنلاینی همون حالت هایی که همون امکانیتی که شما میخواهید صدای غیر پست کنید یا بلند کنید یا گم کنید صدای مثلا اطراف اون امکانیت ها در این سامانه ها نیستند. خب سامانه دیگر soundcloud.com این پلتفرم هست که شما میتونید اون آدیو میخواهید استفاده کنید در این سامانه گذارید و از طریق HTML کدها در مواد چند رسانه‌تون بذارید. Your listen.com این هم مثل ساوندکلاود هست که شما میتونید صدا را در اونجا گذرانید و در سامانه‌تون استفاده کنید. سوم سامانه هم همین خیل و چهارم kiwi.com و اخیری هم myaudioSharing.com این هم برای گذراندن صدا در اینترنت و استفاده آن در مواد چند رسانه‌تون میباشد. عکس و گرافیک. شما وقتی که با عکس میخواید سر و کار گیرید، برنامه پروفسیونالی امروز ادوب فتوشاپ هست، فرمتی ورسی آخرانش ادوب فتوشاپ CC هست. امکانیت های خیلی زیاد دارد. شما میتونید عکس تبدیل و 3D کنید، دیاگرام ها، اینفوگرافیک سازید، با رنگ ها در عکس کار کنید، مثلا تاریک کنید، یک کاوش سازید، عکس چورنبیلی را مثلا رنگه کردن و رنگ را تبدیل به سیاه و سفید کردن. این کار رو میتونید از طریق ادوب فتوشاپ انجام بدید. همچنین برنامه دیگر ادوب ایلوستراتور است. این کار با رسامی هست. این برنامه شما اگر هنری رسامی دارید میتونید بهترین اینفوگرافیک ها را از طریق همین برنامه سازید، با عکس ها کار کنید. اون علامت ها اگر سازید، ایکون کی یا که значки به زبان روسی، اون هم میشود از طریق ادوب فتوشاپ و ادوب ایلوستراتور انجام داد. برنامه دیگر کورل درو، این اساساً برای کار با گرافیک هست. این هم برای رسامان. شما اگر طراح خوب هستید میتونید ژورنال، نمیدونم روزنامه طراحی کنید از طریق این، یا که میشود حتی سکان ورد و دیگر گرافیک ها ساخت. همه اینها با فرمت‌های گوناگون مثلا عکس میتونن ثبت کنند و شما میتونید در موادی چند رسانه‌تون استفاده کنید. عکس و گرافیک آنلاینی. فتوشاپ آنلاینی همین pixel.com هست که شما میتونید عکس از طریق همین سامانه مثلا از کامپیوترتون گذرانید و اونجا مثل فتوشاپ شما میتونید برنگ روشنایی دید یا تاریک کنید، سیاه سفید کنید یا رنگ. سامانه دیگر gimp.org، این هم سامانه برای کار با عکس است. و دیگر سامانه سینگلینک، این تبدیل مثلا یک عکس با اینفوگرافیک. شما یک مثلا شما عکس دارید یا خریطه شهر دوشنبه را دارید، میخواهید در همون نقطه های مخصوص همون کوچه ها یکم اشاره بدید، ویدیو بیارید، صدا بیارید یا که متن. شما از طریق همین سامانه sync.link.com میتونید عکس گذارانید و نقطه های مخصوص میتونید اشاره کنید. هر وقت شما در سامانه موندید همون نقطه ها روشن میشد و بیننده میبیند روی نقطه ها چی است و میرود هر همون اشاره های شما را میبیند که شما چی میخواهید با اون
چه اطلاع را میخواید به اون برسانید. این بهترین اینسترومنت تبدیل مثلا یک عکس به اینفوگرافیک. خب دیگر سامانه هم در آخری هست، این هم کار با عکس هست که شما میتونید از آن استفاده کنید. خب اینفوگرافیک طور در اولی ترینینگ گفته بودیم، مثلا گرافیک زنده یا دیاگرام های زنده یکی از اینسترومنت های بسیار خوب و رایگان این سامانه pictochart.com است که شما میتونید در آن اینفوگرافیک سازید، ویدیو بیارید، خریطه بیارید و دیاگرام های مثلا زنده حرکت دار بسازید. سامانه بسیار خوب است. سامانه دیگر ایزیلدی، این هم امکانیت های مثلا زنده اینفوگرافیک کردن این هم هست. و سامانه دیگر اینفوگر ام، این برای دیاگرام ها ساختن بسیار آسان است. اون نفرانی که میخوان تازه ساختن اینفوگرافیک را آموزن، همین اینسترومنت infogr.m بسیار خوب است، بسیار آسان است. شما میتونید دیاگرام سازید، میتونید علامت ها را بیارید، میتونید از کامپیوترتون عکس و علامت ها اون علامت های لازمی که شما میخواید در اینفوگرافیکتون نشان بدید و در مورد چند رسانه استفاده کنید، اون میتونید در همین سه اینسترومنت بیارید. انیمیشن انیمیشن همون گرافیک های حرکت دار گفتن می شود. وقتی شما در سامانه ها می بینید مثلا بانر های رکلاموی، اونها انیماسیا هستند، مثلا متن دارد، دقت جلب می کند، حرکت دارد. اون چیز همون در برنامه ادوب فلش یا ادوب افتر افکت ساخته می شود، یا که برنامه های مثلا جاوا و غیره ساخته می شود. شما میتونید از طریق فوتوشاپ هم انیمیشن سازید، یعنی با فرمتی گیف ثبت کنید و در سامانه یا شبکه اجتماعی استفاده کنید. خب کار با انیمیشن، انیماسیا ساختن، یکم سامانه animate.com و xp.com همچنین animaker.com. شما میتونید از طریق این اینسترومنت ها عکس های حرکت دار بسازید و در مثلا موادتون استفاده کنید. اینفوگرافیک های ویدیویی میتونید سازید. animaker.com اینسترومنت خوب است، ولی این اینسترومنت های آنلاینی محدودیت ها دارند. شما میتونید رایگان یک یا دو انیماسیا سازید، ولی اگر خواهید ادامه دید اونش پولکی است. خب برنامه های تلفن برای چند رسانه‌ای. امروز برای تلفن هم ساختن این مثلا الیمنت های چند رسانه‌ای برنامه ها خیلی زیاد هستند. باید ذکر کنم که پریواژن یا که اون برنامه های نو در یک ماه 50,000 ساخته میشن، یک هم سامانه ها. یعنی هر ماه که میگذرد ما اگر بر دانش خودمان نگذاریم واقعا از همین رشد تکنولوژی، رشد ژورنالیستیک عقب میمونیم. برنامه سینکلینک همون تبدیل عکس با اینفوگرافیک در تلفن ها هم موجود است. شما میتونید برای تلفن مثلا اپل و اندرویدتون استفاده کنید. برنامه دیگر میکسل برای اپل هست که شما از طریق آن میتونید با عکس کار کنید، یعنی خیشه کنید، رنگ اضافه کنید
همچنین فوتوروس برای اندروید هست که شما از طریق این میتونید مثلا چند عکس فوتوکالاژ کنید استفاده کنید. برنامه دیگر اینستاگرام، این شبکه اجتماعی هست که هم برای iOS و هم برای اندروید دسترس است. از طریق این برنامه شما میتونید عکس تغییر دهید، رنگ بدهید، معلومات اضافه کنید. این امکانیت در اینستاگرام هست. باید ذکر کنم که اینستاگرام شبکه اجتماعی امروز در رسانه‌های غربی بسیار نقش مهم دارند. اونا از طریق اینستاگرام اودیتور مخصوص خودشون دارن که میتونن خواننده خودشون رو جلب کنن و با آنها کار کنن. متاسفانه در رسانه‌های تاجیکی همین اینستاگرام تجربه نمیشه. جیمز نپ این برای iOS و نزدیکی برای اندروید هم باید شود. این کار با عکس و علاوه صدا است. مثلا شما عکس دارید و میتونید در عکس خودتون صدا علاوه کنید و با فرمت های گوناگون آن را برای خودتون ثبت کنید. برنامه دیگر نوتشل برای iOS هست. این برنامه خوب کار با ویدیو هست. شما اگر صاحب تلفنی اپل هستید میتونید از طریق همین برنامه ویدیو ریداکتور هست میتونید مونتاژ کنید ویدیوتون و برای گزارشی چند رسانه‌ای یک مواد خوب آماده کنید. پیک پلی پست این برای iOS و اندروید برنامه خوب کار و ویدیو است. همچنین استوریو این برای اپل و طبیعی اندروید برنامه کار با ویدیو. اگر شما صاحب تلفن هوشمندی مثلا اندروید از شرکت سامسونگ هستید، سامسونگ مثلا پاکلینی S و A خودش اکاونت دارد. از طریق آن میتونید یک برنامه هست ویدیو ریداکتور، ویدیو ادیتور. شما اگر پوستید همون سامسونگ اپ هست که از طریق آن برنامه وارد میشید و ویدیو ادیتور پوست جستجو میکنید. برای خودتون یک برنامه خوبی پروفسیونالی تحریر ویدیو، کار با ویدیو را میتونید دسترسی پیدا کنید و از طریق آن ویدیو را مونتاژ کنید. مرحبا، اگر سوال ها هست اینجا میبینم حلقه سوال ها هستن. خب در مورد صدا پرسیدن دوستانی ما. خب آرزو پرسیدن که در مورد برنامه ساوند کلاود بیشتر صحبت کنید. برادر عزیز، ساوند کلاود شما میتونید از طریق تلفنتون از پلی مارکت یا که iOS اگر باشد از همون سامانه دریافتی برنامه شما ثبت کنید و از طریق مثلا ساوند کلاود شما میتونید پخش مستقیمی صدایی داشته باشید. شما میروید مثلا نزد مصاحب و از رداکسیا خبر دارن که شما در ساوند کلاودتون یک پخش مستقیم میکنید. بعدی مثلا یک ساعت شما همون تگمه ریک ثبت زیر میکنید و وقتی که ثبت شده ثبت یعنی ثبت سخنانی تزیر میکنید، همون لحظه میتوند محرر شما در اداره مثلا صدها کیلومتر دور از شما دسترسی به ثبت اودیوی شما کند و اونا در موادی چند رسانه‌ای یا موادی مثلا دیگر استفاده کند. بسیار برتری خوب دارد همین برنامه ساوند کلاود. اون سامانه هایی که کیوی بود و دیگر سامانه ها اونا این امکانیت پخش مستقیم از طریق صدا نیست، وجود ندارد. ساوند کلاود یک محدودیت دارد که شما نمیتونید بیشتر مثلا از 50 صدا اگر خطا نکنم در یک اکانت داشته باشید. اون امکانیت های علاوه‌ای را شما میتونید بخرید و در مثلا رداکسیاتون استفاده کنید.
خب اینجا پرسیدند که صدا رو نمیشنویم. من فکرم رفت شد. اینجا نشان میدهد که صدای من در پخش هست. در مسئله پرزنتاسیا پرسیدند دوستان ما. بله، هر یکی شما میتونید دریافت کنید پرزنتاسیای ما. خب اسفندیار ناصرов میپرسند که امکان هست که یگان سمینار آموزشی عملی تشکیل کنید به واسطه گفتگوی شما را در یک جایگی اجرا کنیم. دوستان اسفندیار، حرف شما جا دارد. واقعا اون چیزی که در پرزنتاسیا گفته میشه وقتی شما تجربه نمیکنید و از مثلا ترینر همون زمان نمیپرسید، مثلا اون جایی که نفهمیدید، خب این راستی وابستگی از من ندارد. اون نفرهایی که مثلا صاحب سازمان هستند، یعنی اونا دعوت میکنن، ما میرویم و ژورنالیستانی که دعوت شدن و اونها این درس رو میگذاریم. خب اگر این امکانیت ها شد حتما به نظر میگیریم تا که شما رو دعوت کنیم. عمر میرزایف میپرسد که اهل دین در ساوندکلاود چطور پخش مستقیم میکنند. شما در تلفنتون اگر دارید برنامه ساوندکلاود وارد میشوید، اونجا ثبت هست. وقتی ثبت زیر میکنید در ردکسیا اکانت شما را میدونن، مثلا soundcloud/عمر میرزایف. اگر ساوندکلاود شما اکانت شما در ساوندکلاود به همین نام ثبت شدگی باشد، ردکسیا شما میدونن. ردکسیا شما مثلا ردکتور همون اکانت شما را برای خودش باز نگه میدارد، یا که شما پیش از ثبت خبر میدید که اکانت شما را نگاه کنند. ثبت مثلا بعد 1 دقیقه شروع میشد یا که بعد 1 دقیقه انجام میشد. این تجربه را شما میتونید در پرس کانفرنس ها مثلا عملی کنید، طوری که مثلا پخش مستقیم از طریق ویدیویی هست با اینسترومنت های bambooser.com، با اینسترومنت های یوستریم، یوتیوب. با یوتیوب هم شما میتونید پخش مستقیم داشته باشید. همین طور است. فقط در فرق از آودیو این است که شما وقتی که ثبت کردید همون تکمه ثبت یعنی سخنرانی تزییر میکنید، همون حالت بتواند محرر شما دسترسی پیدا کنند به ثبت آودیوی شما. غیر از ساوندکلاود دیگر برنامه ها ما طوری گفتیم هر ماه قریب 50,000 اپ یا که سامانه ها ساخته می شود از طرف متخصصان. امروز شاید هستم من هر وقت که دریافت کردم میتونم به شما نامگوی همین برنامه را فرستم. ولی اون نامگویی که غیر از ساوندکلاود به شما آوردم اونها این امکان ندارن در امروز. مرحمت دوستان عزیز، اگر سوال ها باشد بفرمایید، ما آماده هستیم به سوال های شما پاسخ بدیم. خب تا اینکه شما سوال می نویسید یک نکته را میخوام ذکر کنم. اینجا در سلاید من نشون میدم. مولتی میدیا یعنی گفتیم عبارت از متن، صدا، انیمیشن، ویدیو و گرافیک. شما همه این چیزا پای در هم، یعنی هنری خودتون نشون ندید که من همین هنر میتونم. شما وقتی که یک مواد نوشتنی هستید در متن همون گفته همون آدم هست، با صدایش هست، با ویدیوش هست، با در اینفوگرافیک عکسش هست، با همون حرفش هست. از تکرار خودداری کنید. شما در یک نوار میتونید هم صدا رو بیارید، هم نوار یعنی همون عکسش هست. میتونید در با استفاده یک ویدیو و یک گرافیک یک چند رسانه‌ای بسازید. چند رسانه‌ای به معنای این نیست که شما در یک مواد خیلی دراز هم 2-3 ویدیو بیارید،
هم دوسه آدیو بیارید، هم دوسه اینفوگرافیک بیارید. یعنی این در فهمی مثلا چند رسانه شرقی شاید باشه، یعنی ما در غرب یک اینفوگرافیک شما میتونید با استفاده مثلا پیکتا چارت یک اینفوگرافیک اونجا بیارید، هم تکست هم ویدیو و هم گرافیک. یک اینفوگرافیک خوب میتونه چند رسانه‌ای گفته شود. در اون موادهایی که مثلا همین گونه استفاده میشود، اگر استاتستیکا ببینید ویدیو را شاید از 24 آدم بیشتر ندیدن یا که از 10 آدم بیشتر آدیو را نشنیدن. اگر شما هر چقدر کوتاه میکنید اما چند رسانه‌ایتونه صفت آن هم قدر بهتر است، یعنی خسته کننده نیست، همون بیننده را به گمراهی نمیبرد. این چیزا ما میخواستم تاکید کنم. خب اینجا محمد میپرسن که در ویدیو شما کار با ساوندکلاود را نشون میده. خب دوستی عزیز، ما در نقشه میگیریم هر وقت امکان دست داد ما کار با مثلا ساوندکلاود را از طریق ویدیو به شما آماده میکنیم. لطفاً سوال ها باشد در جای وپراسی، اون جایی که بالا هست طرف دست راست همونجا نویسید. در چت شاید من نبینم، برای خاطر اگر زحمت نیست در اینجا نویسید بسیار خوب میشه. دوستان عزیز اگر سوال ها باشد در بخش چت نویسید. خب کامران بختیار میپرسد که چرا در سایت روزنامه خطوان ساوندکلاود گذاشته نمیشود. خب این مشکل سامانه شما هست. شما باید با برنامه ساز اون نفری که سامانه شما را ساخت باید این مسئله را در میان بگذارید. برای چی؟ مثلا HTML کد در سامانه شما نشان داده نمیشد. من پرسیدنی هستم که شما مثلا ویدیو را از یوتیوب در چه شکل در سامانه خودتون میگذارید؟ در شکل HTML یا که در شکل همون لینک ادرسش؟ اگر در شکل HTML باشد این مشکل نیست، یعنی ساوندکلاود باید خواند. ولی اگر در شکل لینک یوتیوب شما میگذارید این مشکلی برنامه است در سامانه خود شما. خب اما جان محکموف میپرسن که ویدیویی که در یوتیوب شما میگذارید باید چه فرمت داشته باشد؟ ویدیویی که شما در یوتیوب میگذارید این فرمتی MP3 با صفت HD باشد خوب است. قریب همه فرمت ها را یوتیوب یعنی امکان دارد استفاده میکنه، حتی 3GP یا که فرمت های AVI هم میتونه استفاده کنید. اگر میخواید ویدیوی شما با صفت بلند دسترس باشد با بیننده، شما میتونید هم از یوتیوب و هم از سامانه vimeo.com استفاده کنید. یوتیوب یک مخصوصیت دارد، اگر ببینید که سرعت اینترنت بیننده همون نوار سست است، اون ویدیو را بسیار صفت پست میکند و بیننده میتوند اون نوار را ببیند. در ویمیو باشد همین، یعنی صفت ویدیو را پست کردن نیست، شما میتونید با صفت بلند ویدیوتون و مثلا در موادتون استفاده کنید. همچنین باید ذکر کنم که سامانه ویمیو دسترس است، در تاجیکستان محدود نیست. تا زمان مثلا باز شدن سامانه یوتیوب شما میتونید از ویمیو استفاده کنید و ویدیوی گزارشیتون رو در یوتیوب و در ویمیو بذارید. خب کامران میگه که در شکل لینک میذاریم. شما یک بار تجربه کنید که در شکل HTML ویدیو را از یوتیوب در سامانه‌تون گذارید. اگر شد یعنی
باید ساوندکلاود مشکل نداشته باشد. اگر در شکل HTML نشد حتما به آن برنامه‌سازتون مراجعت کنید تا که همین مشکل رفع. خب اونجا میپرسد که در کدام فرمت نوارگیرید. MP4 بهتر است. یعنی شما کوشش کنید صفت ویدیو را پایین نبیارید. اون طوری گفتم یوتیوب همین مخصوصیت دارد که وقتی که صفت ویدیوی شما بلند باشد، اینترنت بیننده سست باشد، و خودش یوتیوب کمتر فرمت از سست میکند تا که بیننده به راحتی ویدیو شما را تماشا کند. اگر سوال ها باشد مرحمت دوستان عزیز. خب همون سامانه‌ای که برای اینفوگرافیک است من میخوام اینجا نویسم. یک سامانه دیگر canva.com هست. شما میتونید از طریق این سامانه اینفوگرافیک سازید. خب طوری گفتین مشکلی ها از این نظر که شما نمیتونید برای راحتی از آن استفاده کنید و اینفوگرافیک بیشتر سازید موجود هست. یعنی شکل رایگان آن محدودتر هست. مثلا شما اینفوگرافیک زیاد نمیتونید بسازید و اونجا علامت ها آیکون ها هم بیشترش پلاکی هستند ولی رایگان هست. شما از همین امکانیت هایی که امروز موجود هست رایگان هست برای مثلا چند رسانه تون میتونید استفاده کنید. خب امانجا میپرسد که چرا در بلاگ لینک مواد از سامانه گذاشته نمیشد. لطفاً امانجا دقیق تر نویسین. پریزنتاسیا را از همین جا باید شما دسترس کنید. اونجا نیست دانلود اسکچت کردن. در بخش اون پریزنتاسیا بینید باید همین پریزنتاسیا دسترس باشه. شما میتونید برای خودتون ثبت کرده گیرید. خب در سمت چند رسانه میخوام یک نکته را ذکر کنم که در رسانه تاجیکستانی آزیا پلوس رسانه است که اولین بار مثلا امکانیت های آنلاینی برای چند رسانه را استفاده میکند و تا امروز هم مثلا کارمندان مکتب مستقل روزنامه‌نگاری زحمت میکشند. یعنی ما روزنامه‌نگاران باید برای خواننده خودمان زحمت بکشیم و به طور ساده‌تر بهتر اون معلومات را پیشنهاد آنها کنیم. خواننده ها هم از طریق مثلا موادهای ما دانش‌های تکنیکی خودشون بیافزاید. مثلا شما میب اینفوگرافیک استفاده میکنید، اینفوگرافیک 3D اینفوگرافیک و ویدیو اینفوگرافیک، چند رسانه کار با دیتا و دیاگرام و همه اینها دانش نو میدهد به بیننده ما و خواننده ما. خب همانجا می نویسد که خب مثلا من مواد در فرج نشر کردم، میخوام لینک اون رو گرفته و بلاگ سازم. شما وقتی که همون صفحه را باز کردگی هستید در اونجا کار با تکست هست. مثلا همینجا سلاحه را گذارید،
اینجا یک بخش منیو کار با تکست هست. این سیمبل ها دارد. اکنون یک سیمبل دیگر دارد زنجیر در این شکل هست. دیده؟ شما همان تکست وی دیلیت میکنید، سیاه میکنید. وقتی سیاه کردید میروید همین زنجیر زیر میکنید و یک صفحه کشوده میشود. همون صفحه لینک فرج میگذارید و تومه اوکی تمام. اگر پریزنتاسیا دریافت کرده نشود از این وبینار، شما میتونید با من در فیسبوک نویسید، من به شما میفرستم. من فکر میکنم این مشکل نیست. پریزنتاسیا در اعلانی مثلا ثبت وبیناری ما در یوتیوب در سامانه نیو ریپورتر در همونجا پریزنتاسیا گذاشته. مرحمت سوال ها باشد. اگر سوال ها نیستند تشکر به همه شما که وقتی قیمت خود را صرف وبینار کردید. امیدوارم دانش های علاوگی برای خودتون گرفتید. مرحمت همونجا. همون یک سوال دیگر دارد. عثمان میپرسد که درباره چگونه ساختن اینفوگرافیک معلومات میدید. خب این هم میتونه شما درخواست نویسید. اینجا اپل اوله هستن، به نظر میگیرن شاید وبینار بعدی ساختن اینفوگرافیک شود. فوتو استوریا درباره نستایش وریمی پرسیده است. امان جان من راستی ندیدم شما فوتو استوری همین نستایش وریمی. شما اگر زحمت نیست با فیسبوکی من لینک فرستید من ببینم و حتما پاسخش را به شما بنویسم. تشکر به همه. خب امان جان پرسیدن، مثال آوردن. بله، من این میشود در برنامه ادوب پریمیر پرو سی ساخت. شما میتونید ویدیو بیارید، عکس بیارید و با همون متن ویدیو خودتون رو جالب تر کنید، یعنی سلاها بنویسید. این کار رو میشود در برنامه ادوب پریمیر پرو سی ساخت. اونجا من لینک ها رو به شما میفرستم. بله، در همین پریزنتاسیون هم شما میتونید دریافت کنید. سپاس به همه. تشکر زیاد برای کار. انتظاری های ما همین است که شما بیشتر مواد چند رسانه‌ای نویسید و تجربه خودتون رو در این سمت نو و ضروری بسنجید، انکشاف دهید. سلامت باشید. برای کار. دوستانی عزیز، تشکر میگویم به همه شما برای اشتراکی فعالانتون. خیلی شدم که شما وقت گرفتید و امروز اشتراک کردید و فراموش نکنید که ثبت وبیناری مذکور رو در سامانه نیو ریپورتر اورگ دسترس کرده میتوانید. باری دیگر معذرت میخواهم برای اون مشکلی های تکنیکی که امروز به میان آمدن. با شما خیر خوش میکنم. خدا نگهدارتون باشد و تا وبیناری آینده و زبان تاجیکی خدا نگهدارتون. تشکر.